25. A ball is rolled from the edge of a horizontal table at a speed 4 meter per second. It hits the ground after 0.4 second. Following statements which are of them true. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Therefore we can see that അപ്പോൾ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் നിന്ന് ஹொரிசாண்டலி ப்ரொஜெக்டட் ஆப்ஜெக்ட் ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പാരബോളിക് പാത്ത് தான் ஃபாலோ பண்ணி இங்கே தான் வந்து ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് பண்ணுது. അപ്പോൾ ഇതിന് த டைம் ஆஃப் ഫ്ലൈറ്റ് 0.4 ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ അനലൈസ് பண்ணும்போது ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇനിഷ്യൽ വൺ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി മറ്റും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ബിക്കോസ് ഓരോ പോയിന്റിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ജി. അപ്പോൾ ദർഫോർ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഇക്വേഷൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0 ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. റിമെമ്പർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ദർഫോർ u is 0 and g is 10 and 4 meter per second എന്ന് വരും. Therefore ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ horizontal velocity 4 meter per second and vertical velocity also 4 meter per second. Net velocity at that point will be 4 into root 2 vx square plus vy square whole root 4 root. ഇതേമാതിരി ഇതിന് വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 4 meter per second, ടൈം ഈസ് 0.4 that is 1.6 meter. And it is coming at an angle vy by vx എടുത്താൽ you will get tan theta. Therefore tan theta you will get 1 and theta is equal to 45 degree. Therefore it is striking at a 45 degree. Now let us look at the statements. It hits the ground at a horizontal distance 1.6 from the edge of the table. That is correct. The speed with which it hits the ground is 4 meter per second. That is wrong. 4 root 1 answer. Height of the table is 1.6 meter and it hits the ground at an angle 60 degree to the horizontal. Okay, 60 degree to the horizontal. Therefore അത് wrong ആണ്. Therefore height of the table we can find s is equal to ut plus half a t square വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതും 1.6 വരും. Therefore the fourth option is the wrong one. Now question number 26. A seconds pendulum is mounted on a rocket. Its period of oscillation will decrease when the rocket is dash. ആക്ച്വലി ഒരു ലിഫ്റ്റിലുള്ള വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ பண்ணும்போது എപ്പോഴും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ தான் യൂസ് பண்ணணும். ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എഫക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഫോർമുല. എഫക്റ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അപ്വേർഡ് ആക്സലറേഷൻ பண்ணும்போது ജി പ്ലസ് എ, ഡൗൺവേർഡ് ആക്സലറേഷൻ பண்ணும்போது ജി മൈനസ് എ. അപ്പോൾ இந்த ടൈം പീരിയഡ് ഡിക്രീസ് தான் ആകണം. therefore കண்டிപ്പായി ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്. therefore the body should go or accelerate upwards. only then g plus a വരും. only then time period will decrease. therefore the rocket should accelerate upwards, moves up with uniform acceleration, then time period will decrease. Fourth option. 27. A force of 98 Newton is required to start moving a body of mass 100 kg over ice. The coefficient of static friction is dash. എപ്പോഴും മിനിമം ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ഈസ് മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മ്യൂ എം ജി. ആ മ്യൂ എം ജി ആണ് 98 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ദെയർഫോർ മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മ്യൂ എം ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി എടുത്താൽ പോതും. അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ. ദ ആൻസർ വിൽ ബി 0.1. Now question number 28. A bob of a simple pendulum, mass m and length l. പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് l ആണ്, അതിൻ്റെ മാസ് m ആണ്. It is dropped from a horizontal position and strikes the block of the same mass elastically on a horizontal frictionless table. What is the kinetic energy of the block? അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദർഫോർ ഇനിഷ്യലി പെൻഡുലം വന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിലാണ്, അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മട്ടും. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈറ്റും എൽ വരും. ദർഫോർ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി എം ജി എൽ. അത് ഇവിടുന്ന് റിലീസ് പണി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ இந்த மாதிரி ആർക്ക് പാത്തിൽ വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പടി കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി. Therefore we can write loss in PE will be gain in kinetic energy. From that velocity before striking this mass we will get v is equal to root of 2gl. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ കൊളീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ தான் നമ്മൾ അപ്ലൈ பண்ணണം. ഇതുവരേക്ക് നമ്മൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ தான் പണിയത്. ഇനി കൊളീഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനാണ്. സെയിം മാസുള്ള രണ്ട് ബോഡീസാണ്. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയാണ് ബ്ലോക്ക്, ഒന്നാമത്തെ ബോഡിയാണ് ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് v2 is equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2
പ്ലസ് 2m1u1/m1 + m2 ഇത് 1 ഡയമെൻഷണൽ കൊളിഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. ഇവിടെ m1 m2 ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് v2 = u1. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് v1 = u2. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ തിയറിയാണ്, ഒരേ മാസമുള്ള രണ്ട് ബോഡീസ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ പണ്ണുമ്പോൾ ദെയർ വെലോസിറ്റി വിൽ എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ദെയർഫോർ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് v2 = u1. u1 മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ബോഡിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് √2gl. അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ½ m v2² ആണ്. v2ന് ബദലായിട്ട് √2gl² എടുക്കുമ്പോൾ ദ ആൻസർ വിൽ ബി mgl ആൻഡ് ദ പെൻഡുലം വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ്.